اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ دے موضوع دے ساڑھے ساتھی حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب بڑے پیارے انداز نال دوست احباب نو عظمت مصطفیٰ سنا رہے سی۔ اصل مسئلہ ہے کہ سیرت جڑی اللہ دے پیغمبر دی، اسی تے سیرت سمجھ لیے، بازار سجا لو، چنڈیاں لگا لو، اندے نال جنت مل جانی ہے۔ نماز ایک نہ پڑھو، محجج آگے نہ بیکھو، سال بعد ولادت منا لو تو جنت مل جائے گی۔ اسی بازاراں سجان دا ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ دی قسمیں بازاراں نو اللہ دے پیغمبر نے ناپسند فرمایا ہے۔ ساڑھے جلوس بازاراں دے کوئی اس کائنات اللہ دے پیغمبر دی ولادت دا کوئی منکر نہیں، سیارہ سن خوشی ہے اللہ دے پیغمبر دی آن دی، لیکن جس انداز نال اس خوشی نو منایا جاندہ ہے یہ میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں۔ سیرت نو اپنایا جاندہ ہے، سیرت نو منایا جاندہ نہیں۔ اور جن نے سیرت نو منایا نا انہوں ابو لا باندھے نے، کہ اللہ نے کی فرمایا سیسلا نارن ذات لہب، جہنم دا بالن بن گیا۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی ہے، کالا رنگ ہے، حسن و جمال دا مالک نہیں، مال و دولت نہیں، خوبصورت نہیں، کالے رنگ دا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دی سیرت نو اپنایا۔ اللہ نے او عظمت عطا کی تھی، چال دے بزارہ اندر نے، مکہ مدینے دیا گلیاں اندر نے قدمہ دیا آواز جنت پہنچا چھڑے۔ سیرت نو اپنایا جاندہ ہے، اللہ دے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ، مناؤ نا، ایک مخصوص دن نہ رکھ لو۔ پہلی بات ہے کہ اجے تک اللہ دے پیغمبر دی ولادت دی تاریخی معین پتہ نہیں کہ اللہ نبی کس تاریخ نو پیدا ہے، یہ پتہ ہے کہ سوموار دا دن عام الفیل سال ہے تے 12 ربیع الاول جڑا سی چنڈیاں لانے ہیں۔ دنیا اندر کنے بھی مسلک نے سارے آندہ یہ اس بات اتفاق ہے اللہ دے نبی دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی سوموار۔ دعا کرو اللہ پیغمبر دی سیرت نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت ملنی ہے سیرت نو اپنا نال، نبی دے طریقے تے چلن نال، صحابہ دے طریقے تے چلن نال۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سارے انصراط مستقیم تے چلائے۔ میں اب اختاوہ سے دعوت دینا، مقرر شان واضح شیری بیان حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب الہ آبادی اور نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان نو بیان کریں گے اپنے مخصوص انداز نال۔ انہاں دے آن تو پہلے ذرا گوڑے گٹے چھڑو نا، اخلاف سنت ہے گوڑے پھڑ کے بہنا تے نعرے دا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ سارے رنگی رب دے بنائے ہوئے نے، کوئی گورا کوئی لال کالا، ولما اس بال نو چومدی نہیں، جسم دا ہووے بال کالا، کالے رنگ اندر نہیں عیب کوئی، جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا، کی گوریاں مرتبے پاونے نے، جڑے پا گیا حبشی بلال کالا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سارے دوست احباب گج وج کے محبت نال درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے مسجد دی اندر بیٹھ کے اپنا دین سننے سنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ساڑھے ساریاں دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل خطیب اسلام مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز خطیب اسلام شہزادہ اہل حدیث میرے بھائی محترم حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب الحمدللہ تشریف لیا چکے نے، بالتفصیل خطاب فرمان گے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں میری جماعت خطبہ علماء بیان کرن، اللہ سانو سارے آنو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ دوستان نے اجدہ پروگرام رکھیا، خصوصاً مولانا محمد اصغر صاحب، بھائی لیاقت صاحب، دیگر دوست احباب جنہ نے محنت کوشش کاوش دامن کیتا، اللہ انہاں سارے ویران دی محنت قبول فرمائے۔ میرے سم میں عنوان لگایا گیا ہے کہ سرکار دی عظمت شان مقام، تو میں انشاءاللہ
ਇੰਤਹਾਈ ਇਖਤਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, آپ نو اللہ تعالی نے عظمت ہی اتنی عطا فرمائی ہے، مقام اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ دی عظمت مقام اور شان نو آسمان دے فرشتے پہچان گئے، جنگلاں دے جانور پہچان گئے، جنگلاں دے درخت پہچان گئے، زمین دے اوپر جڑے پہاڑ موجود نے آپ دی عظمت نو پہچان گئے، پتھر پہچان گئے۔ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہیں، آپ دی عظمت اتنی زیادہ ہے، مقام اتنا زیادہ ہے، گل مکدی مقامہ آپ دی عظمت نو ریت دے ذرات بھی پہچان گئے، پانی دے قطرات بھی پہچان گئے۔ اس قدر اچھا مقام جامع ترمذی دی روایت، ایک فرشتہ نا اللہ نو جا کے کہندا ہے، یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا، دنیا تے جان دی اجازت دیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے اگے کدے اجازت نہیں لئی، زمین تے جان دا کدے نہیں کیا، تے آج زمین تے کی لین جانا ہی آندہ یا اللہ جیڑا تیرا آخری پیغمبر ہے نا، او دی عظمت بڑی سنی، آپ دا تذکرہ بڑا سنے ہیں، میرا جی کرد ہے میں زمین تے جاواں، نالے آپ دیاں زیارتاں کر کے آواں، نالے آپ تے سلام پڑھ کے آواں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، تو انہوں گال صحیح سمجھ بھی آ رہی۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ اچھی بولو، تسی نہ فرشتے بنو، تسی بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتہ کہہ رہے ہیں، دل کردہ زمین تے جاواں، سرکار دیاں زیارتاں کراں، آپ دے سلام پڑھاں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جا تر جا، جا چلا جا، نال ایک خوشخبری لے جا، جا کے رچ رچ کے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر لیں، آپ دے سلام پڑھ لیں، نالے آپ نو یہ بشارت سنا دے، اللہ نے تو آڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ سیدہ فاطمہ دا اگر مقام ہے، میرے پیغمبر دی عظمت دی وجہ تو، آپ دی شان دی وجہ تو، آئیے سنیے تیانل، میں بس یہی عرض کرنے کہ آپ دی عظمت نو کائنات دی ہر چیز پہچان گئی۔ اللہ اکبر، اللہ پوری توجہ فرمائیے۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد، نبی پاک دا نام آ جائے مومن تڑپ جاندہ ہے۔ تسی دیکھ رہے ہو لوگ صبح دے بازاراں دی اندر نچ رہے نے، ٹپ رہے نے، بھنگڑے پا رہے نے، نعرے لگا رہے نے، تسی مسجد دی اندر بیٹھ کے نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھ رہے۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ساتھیاں دے نال ہیرا پہاڑ تے تشریف لے کے گئے۔ نبی پاک دے نال جناب ابو بکر صدیق نے، جناب فاروق اعظم نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، جناب طلحہ زبیر نے،
جناب سعد نے رضوان اللہ علیہم مجمعین 7 یار نبی پاک دے نال نبی پاک نے جا کے ہرا پہاڑ تے قدم مبارک رکھے ہیں، ہرا پہاڑ تے اپنا پاؤں مبارک رکھے ہیں۔ اللہ دی قسمیں اے ہرا پہاڑ پہچان گیا، آج جس ہستی نے میرے اوپر قدم مبارک رکھ لے ہیں اس ہستی دا مقام کتنا اونچا ہے، اس ہستی دی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے ہرا پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگ جاندا ہے۔ اے پہاڑ جوم اٹھیا ہلن لگ گیا تے ہن اگلی گل سنیا جے نبی پاک نے پتا کی فرمایا، آپ فرماندے نے اسکن ہرا، اوے ہرا رک جا ٹھہر جا، اے ہرا جاندائیں ہرا پہاڑ جاندہ ہے کہ جڑی ہستی میں نو رک جان دا حکم دے رہی ہے اس ہستی دا مقام کیے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو نبی پاک دی پاک زبان چون اے الفاظ نکلے نے اسکن ہرا، اوے ہرا رک جان، صحابہ کہندے نے پہاڑ اس ویلے رک جاندہ ہے۔ اے پہاڑ مکی اندر جنہوں ہرا پہاڑ کیا جاندہ ہے تے ایک پہاڑ مدینے جنہوں احد پہاڑ کیا جاندہ ہے۔ آؤ تو انہوں مدینے لے چلیے، جانا چاہندے ہو نا؟ سارے جانا چاہندے ہو؟ ایسے مہینے چھ جانا چاہندے ہو؟ دعا کرو اللہ حرمین دیاں بہاراں واپس لٹا دے، اللہ مکے مدینے دیاں رونقاں واپس لٹا دے۔ تیرے بندے تڑپ گئے نے، ترس گئے نے، بڑا چی کر دے مکے جاننو، بڑا دل کر دے مدینے جاننو۔ مولا کریمہ حرمین شریفین دیاں اور رونقاں واپس لٹا دے۔ آمین کہہ دے ہو، بڑی ٹلی آمین کہہ دے، تو آڈا پروگرام نہیں لگ رہے ہیں۔ اے توجہ کیجئے، آؤ چلیے مدینے۔ اوے میں دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا، میں دساں مدینے دا کی سونا، کار کار سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے، پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ جے نہیں سمجھائی آسن نہیں دراتے آنال، نبی پاک جدوں سفر تو واپس آندے نا آپ دیاں مدینہ پاک دیاں دیواراں تے نظراں پہ جاندیاں۔ صحابہ فرماندے نے نبی پاک اپنی اسواری تیز کر دیندے، اپنی اسواری دوڑا دیندے، پتا جے کیوں دوڑا دے، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد بغضت کینے دیاں، واوار رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے، ایس پاپین دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ اچھی کہہ دیو جنہ دا مدینے جانتے جی کر دیں پھر کہہ دیو اوے جانی سون والے تیرے سون چ ارتھ آ رہے ہیں نو قابو کر۔ توجہ کیجئے نبی پاک مدینہ پاک دی اندر اللہ اکبر اللہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
توجہ کیجئے نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نال، فاروق اعظم نال، حضرت عثمان نال تے نبی پاک نے جا کے نا احد پہاڑ تے پیر رکھیا، قدم مبارک رکھیا تے احد پہاڑ بھی خوشی نال جھوم اٹھیا ہے۔ ان توجہ کریا اے پہاڑ پہچان گیا آپ دی عظمت کیے، آپ دا مقام کیے، آپ دی شان کیے، اے خوشی نال جھوم اٹھیا، ہلن لگ گیا تے نبی پاک پتہ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اس بت احد، اے احد رک جا، تیرے تے ایک نبی آیا ہے، ایک صدیق آیا ہے، 2 شہید آئے نے۔ صحابہ کہندے نے جدوں نبی پاک نے احد پہاڑ نو کیا، اے احد رک جا، پہاڑ اسے ویلے ہی رک جاندہ ہے۔ انہیں پہاڑ رک گیا نا، بولو مدینے چ احد رک گیا ہے، مکے چ ہرا رک گیا ہے۔ تے ہن توجہ کریا جے، سانو بھی نبی پاک نے فرمایا ہے جھوٹ بولن تو رک جاؤ، غیبت کرن تو رک جاؤ، چغلی کرن تو رک جاؤ، شراب پین تو رک جاؤ، جوا کھیلن تو رک جاؤ، چوریاں کرن تو باس آ جاؤ، ڈاکے مارن تو رک جاؤ، زناکاری کرن تو رک جاؤ، بدکاری کرن تو رک جاؤ، رب دی نافرمانی کرن تو رک جاؤ۔ پر اسی رک دے، تسی بول دے، بولنا میں میرے نا دشمنی کڑی عثمانی صاحب کی دم کیتا ہے، آنے نہیں بولنا ہی نہیں، اونج ویسے بولتے لیندے جنا اسی یہ نہ برے کماں تو رک دے۔ اوے پہاڑ جے روکی ہیں ہن توجہ کرے آجے، جیتھو جیتھو نبی پاک نے روکیا ہے نا، بندہ رک جائے تو پھر پتہ کی شان ملتا ہے، پتہ کی عظمت ملدی۔ توجہ کرے آجے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا احد پہاڑ ہے نا، انہوں میرے نال پیار ہی بڑا ہے، ایدہ ایک ایک پتھر، ایدہ ایک ایک ذرہ، ایدہ ایک ایک کنکر میرے نال پیار بڑا کردہ ہے۔ میں اینا نو رکندہ کیا ہے تے اسے ویلے پیارے تے رکے نا، تے سانو بھی ہے نا ماشاء سارے نو ہے، تے پھر اسی کیوں نہیں رک دے؟ آئے نو پیار تے روکی ہیں۔ اگلی گل سنیا جے، اے دے پیار دا مول پہن لگا ہے، اے دے پیار دی قیمت لگن لگی ہے۔ آپ فرماتے نے میرے صحابہ احد پہاڑ نو میرے نال پیار ہے تے میں نو احد پہاڑ نال بڑا پیار ہے۔ اے سرکار دا پیارا بن گیا ہے، یارے دی آواز پہلے ٹھیک سی اس طرح آواز کر دے، اے نبی پاک دا پیارا بن گیا ہے۔ پیارا کیوں بنی ہے؟ اینو نبی پاک نال اچھی بولو، میں تقریر تو آڈے کو بھی کرونی، میرا گلا مسلسل تقریران دی بنا تو خراب ہے آج کل، توجہ کرو، اینو پیار کیوں ملی ہے کہ اینو نبی پاک نال پیار ہے، سانو بھی نبی پاک نال آج عہد کر کے جانے کہ سانو بھی نبی پاک نال پیار، جدو سانو دلوں پیار ہو جائے گا نا، پھر سرکار فرمان گے اینو کچھ نہ کہو، اے میرا پیارا جا رہے ہیں۔ اے کون جا رہے ہیں؟ اے سرکار دا محبوب جا رہے ہیں۔ ہن میں اگے مثالاں دین لگا، جے سرکار نال پیار کر دے سن، پھر سرکار انہاں نال پیار کرن لگ گئے، پھر کائنات دی ہر چیز سرکار دی وجہ تو انہاں نال پیار کرن لگ گئی۔ آئیے توجہ کیجئے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، میں تو آڈا پیار چا کرنا ہے، تو آڈی محبت چا کرنی ہے۔ اے درود تو پتا چل آئے گا تو انو نبی پاک نال کننا پیار کنی محبت جناب محمد۔ او کڈیاں اونچیاں شانہ میرے نبی دیاں، کڈا اونچا مقام میرے پیر دین، 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی۔ اللہ جلے آوے موقع
میں قدم جا چمانی ہو جائے ساڈے اتے فضل غفار دام نام محمد والا گونج پا دیو نام محمد والا سینے نو ٹھار دان اگلی گل سنیا جے اندر بڑا فانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمان اے پڑھنا جہان نے نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے اج گھر گھر وچ پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا پڑھو یار درود کیوں نہیں پڑھ دے صلی اللہ مسجد گونجے صلی اللہ علیہ وسلم اے سون بند بھی ہوئے نا تو میرے کلے دی آواز تواڈے نال زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تڑپ رہا ہے سنیا جے ایک یہودی ہے تے مدینے تو نا بار 3-4 میل دور بکریاں چرا رہے ہیں تے صحیح بخاری کچھ حصہ فتح الباری بھی تفصیل طبقات ابن سعد اندر لکھے ہیں اے مدینے تو بار نا بکریاں چرا رہے ہیں تے اے دیاں بکریاں نو بیڑیا پہ گیا بگیاڑ پہ گیا بکری اٹھائی تے نس گیا اے پیچھے لگ گیا انہیں سوٹیاں سٹیاں مار کے نا بکری چھڑا لی بکری چھڑا لی تے او بگیاڑ نسیا نہیں پجیا نہیں اوتھے ہی بہ گیا آندہ ہے او سلمہ رب نے رزق دیتا سی بڑے دن آندہ پکھاسا آج رزق لبی ہے تے سوٹیاں مار کے کھولے آئی جناب سلمہ آندہ نے میں سوچی پہ گیا ایک جانور ہو کے درندہ ہو کے انسانہ طرح گلنا کر رہے ہیں آندے نے میں جے سوچ ہی رہے ہیں اینجنا تعجب کر رہے ہیں ایک جانور انسانہ طرح بول رہی ہے آندے نے پھر بول پیا آندہ ہے او سلمہ تینو بڑا تعجب آ رہی ہے کہ میں جانور ہو کی انسانہ طرح بول رہی ہیں تو میں نو تیرے تے بڑا تعجب آ رہے ہیں مدینے آمنہ دے لال جنت دے ٹکڑ دے رہنے تے تو جنگل چ بکریاں چرائی جانا ہے تینو جنت دی لوڑ نہیں سرکار کلمہ پڑھا رہے ہیں آخری نبی آ چکی ہے یہ کون دس رہے ہیں اور بولو اے بگیار دس رہے ہیں سنیتی آنال آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی شان بغیار بیان کر رہے ہیں آپ دا تذکرہ کر رہے ہیں جناب سلمہ کہندے نے میں دی گل سنیے میرے تے انہا اثر ہویا میرا جی کرے بکریاں ایتے چھڑ دیواں جا کے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آپ دا مرید بن جاواں بکریاں ایتھے چڑھا آپ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاوان لیکن میں نو فکر پہ گئی سلامت پورے دے رہن والے ہو آندے نے میں نو فکر پہ گئی اگر میں کلمہ پڑھن لی چلا گیا بکریاں نو بگہاڑ چیر پھاڑ کر جائے گا بکریاں کھا جائے گا اللہ اکبر اللہ اے بگہاڑ اٹھی بیٹھیں نسیاں نہیں ہے پچیا نہیں ہے آندہ او سلمان گال سن لین اگر تینوں بکریاں دی بڑی فکریں اس طرح کرنا اے سوٹی مینوں دے دے تیریاں بکریاں میں چرانا تو جا کے محمد دا مرید بن جا اے بگہار نبی پاک نو پہچان گیا نبی پاک دی عصمت نو جان گیا اللہ اکبر اللہ جناب سلمہ نے بگہار نو سوٹی دے دیتی اے جنگل چو بکریاں کٹھیاں کر کے بہ گیا تے جناب سلمہ نے دوڑا لا دیتیاں مدینے والآرنے ترجمہ مولانا دی زبانی اوے سلمہ نے کیا جے کر ہونے ہی جاواں میں
किस दे कोल ठहरावां मैं कहंदा बगहाड़ तेरा माल चरावां मैं तू कोल मुहम्मद छेती जाई छोटी बगयाल ने पकड़ी ते जनाबे सलमा ने दौड़ा ला दित्तियां ने ओए दौड़ के सलमा पास नबी दे जामदा जाके बगयाड़ वाला किस्सा सुनामदा पढ़ के कलमा सच्चा मोमिन हो जामदा पै गया जन्नत वाले राही गल सुनिया दे ध्यान नाल सारी गल नबी पाक नूं जाके सुना दी नबी पाक ने कलमा पढ़ाया ते मुसलमान बना दिता आप फरमांदे ने ओए सलमा गल सुन ले अज तैनू एक बगहार ने वास कीता एक बगहार ने तैनू तबलीग कीती है ओदी वजह तो अल्लाह पाक ने तैनू जहन्नम तो बचा के जन्नत दा हकदार बना दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे भाइयों वाज करने वाला बंदा छोटा ही क्यों ना होवे मेरे जैसा कम अकल कम इल्म ही क्यों ना होवे अल्लाह अकबर अल्लाह लेकिन दिल वाला बर्तन सीधा होए ना गल असर कर जाती है बगहार दी गल असर कर गई है एक कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया जहन्नम तो बच के जन्नत दा हकदार बन गया अल्लाह अकबर अल्लाह हुण अगली गल सुनिया जे नबी पाक ने की फरमाया आप फरमांदे ने ओ सलमा गल सुन ले एक बगहार ने तैनू सीधे राह ते पाया एक बगहार ने तैनू जन्नत वाली राह ते पाया हुण तू की करना है आ सुनो वीरो ध्यान नाल ओए सांभ ले माल हुण तू अपना जाके को के बकरी ओदान गोशत बना के तोरी बगहाड़ ताई खूब जाके उस रात दिखाया ही तेरे ताई कह दो आपने की फरमाया भी तेनू बगयाड़ ने सीधे राह पाया ते ओनू की खुआना है बकरी दा कादा उची बोलो जेड़े उलमा तुहानू सीधे राह पान उन्होंने की खुआईदा है लियाकत ना मुर्गी दा गोश्त ओनू की खुआईदा जेड़ा तुहाडी मस्जिद सानू ना खुआया जी जेड़ा तुहाडी मस्जिद च इमाम खतीब जुमा पढ़ाउंदा है तुहाडे बच्चियां नू पढ़ाउंदा है नमाज़ां पढ़ाउंदा है उन्हां नू कोई बकरा किलो को लिया दिया करो जुमे वाले दिन है खिदमत करया करो कोई देसी मुर्गी कोई देसी अंडे कोई सूट उन्हां नू खिदमत करदे रहा करो इस वास्ते कि ये भी सरकार दी तालीम है जेड़ा तुहानू सीधे राह पाए ओदी की करी दी खिदमत करी दी करनी चाहिए ना करया करो दिल खो लोग कंजरां दी बड़ी खिदमत कर छड़दे ने और जेड़े नचदे टपदे ने लखां सुट छड़दे ने उन्हां दी बड़ी कर तुसी अपनी मस्जिद दे इमाम खतीब दी क्यों नहीं कर सकदे जेड़ा तुहाडे जनाबे भी पढ़ाए बच्चियां दे कन्ना च अज़ान भी कहे जेड़ा मुर्तियां नू भी नहलाए तुहानू नमाज़ां भी पढ़ाए तुहाडे निकाह भी पढ़ाए तुहाडे बच्चे कुरान दी तालीम भी दे ओदी खिदमत क्यों नहीं कर सकते सरकार फरमांदे ने उस बगहार ने तैनू सीधे राह पाया बकरी आप लाल करके तेरे जाके तोड़ना है ये जंगल दा जानवर जंगलां च बह के मेरी सरकार दियां तारीफां करन दिया है आजी अशमते मुस्तफा जे नहीं समझे आ तवज्जो करे आजे आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबा अफ्रीका दे इलाकियां च जा रहे ने सिलसिला इस्लाम
वादा जा रहा है। अफ्रीका दे इलाकियां च पहुंच गया। अफ्रीका दे जंगलात ने नबी पाक दे सहाबी हजरत उकबा बिन नाफे सब कहो रसी अल्लाह तआला अन्हु चीफ कमांडर ने साथियां नु कहन लगे इत्थे पड़ाओ कर लो, इत्थे छौनी बना लो। साथी कहंदे ने हजरत जी इत्थे शेर बड़े ने, इत्थे हाथी बड़े ने, इत्थे मूदी जानवर बड़े ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने साथियों गल सुन लो, तुसी मदीने वाली सरकार दे गुलाम हो, मक्की मदनी सरकार दे गुलाम हो। इन्हां शेरां ते हाथियां तुहाडे करीब भी कोई नहीं आउणा। आ जेड़े नबी पाक नाल प्यार करन वाले ने, सरकार नाल मुहब्बतां करन वाले ने, तवज्जो कीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत उकबा बिन नाफे रसी अल्लाह तआला अन्हु ऊंची जगह ते चढ़ गए, जाके ऐलान कर देंदे ने या हशरातिल अर्ज़ नहनु असहाब रसूलिल्लाह। और जंगल दे जानवरों सुन लो, शेरों बघियाड़ों सुन लो, इत्थे मदीने वाली सरकार दे गुलाम आ गए ने। दिन चढ़न तो पहला ये जंगल खाली कर दियो। किन्हां नूं कह रहे ने? जानवरां नूं, शेरां नूं, हाथियां नूं, बघियाड़ां नूं, सप्पां नूं, बिछुआं नूं की कह रहे ने भी दिन चढ़न तो पहला जंगल खाली कर दियो। इत्थे कौन आए ने? मक्की मदनी सरकार दे गुलाम आ गए ने। इत्थे मदीने वाली सरकार दे गुलाम आ गए ने। दिन चढ़न तो पहला ए जंगल खाली कर दियो। मैं कुर्बान जावां, इन्हां हाथियां ने, इन्हां शेरां ने, इन्हां बघियाड़ां ने जदों नबी पाक दे सहाबी दी ललकार सुनीए ने, आवाज सुनीए, इन्हां ते असर किन्ना होया है ए सुनिया जे। मौलाना गरजाखी रहमतुल्लाह अलैह ने ए सारा नक्शा बयान किया। नबी पाक दा सहाबी इन्हां नूं ललकार की मार रहे हैं, आवाज की दे रहे हैं। फरमांदे ने ओए असियां यार सोने नबी सरदार दे पाक मुहम्मद सरवर नेक अबरार दे दीन प्यारे उतों ऐ जाना वार दे ऐ दुनिया दी लोड़ सानू नहीं। ते नाल की आंदे ने ओए मोहलत में देना एक सुबह ते शाम दी, कल सवेरे आउनी फौज इस्लाम दी। चले जाओ इथों जे गल आराम दी। मैं देवां इतला तुसां ताईं, नाल धमकी भी ला दी कल सवेरे सानू नजर नहीं आमना। दूर दुराडे विच जंगल दे जामना, नजरी जो आया ऐसा मार मुकाम ना, फिर ना कहना साडे ताई। ये किन्हां नूं धमकी लाई है? बोलते नहीं जानवरां नूं ते साडे वेली चंगा भला जवान हुंदा है। और इत्थे खड़ा है, अगे कुत्ता बैठा है। की बैठा है? कुत्ते कोलों डरी जांदे ने। हाँ बई तेनू क्यों बनया? काम ते जा रहा से पिछा मुड़ आया। आंदा है अगों काली बिल्ली लंघी। की लंघी है? बोलते नहीं काली बिल्ली लंघी है। ते कई मशीते आ जाते, कारी साहब दम कर दियो। की होया? रात नूं ना मेरे ते भार पैंदा। की पैंदा? तुहाडे ते भी पिया कदी? भार पैंदा। भार क्यों ना पवे?
تو اپنے گلے چوں محمد دی غلامی والا پٹکا اتار چھڑے ہیں ویکھ لیں جنہ دے گلے اندر سرکار دی غلامی دا پٹکا ہے جنہ دے جڑے پیغمبر تے غلام نے جڑے پیغمبر تے مرید نے اونا دا آواز اونا دی للکار دی اندر طاقت اتنی ہے پاور اتنی ہے جنگل دے شیر بگہان موسی جانور جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں توجہ کرے آجے جدو اعلان سن لے ہیں نا بھی اعلان ہو گیا ہے جیڑا صبح نظر آگیا تو نہ چھٹاں گے مار چھٹاں گے اینا دی اثر پتہ کنہ ہویا ہے مولا دینے سن کے آواز آئی اٹھے سارے حیوان نے گال سنیا جے ویرو اسی تے نبی پاک دیاں حدیثاں سن لینے ہیں ساڑھے تے اثر کوئی نہیں ہوندہ اسی جمعے پڑھ جانے ہیں جلسے سن جانے ہیں پر ساڑھے تے اثر نہیں ہوندہ نبی صحابی ہیں نبی پاک دے صحابی دی آواز طاقت نہیں ہے اینا جنگلہ دے جانوراتے اثر نہ ہویا اوہ سن کے آواز آئی اٹھے سارے حیوان نے موہاں وچ بچے پکڑے ہوئے روان نے ساپ اٹھویں چھڑی جاندے میدان نے چھوڑ کے خالی جنگل تائیں اینا موہاں چو بچے پائے نے جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں تاریخ والے لکھے ہیں 40 سال تک کوئی درندہ واپس نہیں آیا کوئی جانور واپس نہیں آیا اللہ اکبر اللہ بات دور نہ چلی جائیں نبی پاک دی عظمت اتنی ہے آپ دا مقام اتنا ہے آسمان دے فرشتے پہچان گئے زمین دے پہاڑ پہچان گئے جنگلہ دے جانور پہچان گئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عظمت نو جنگلاں دے درخت پہچان گئے میں قربان جامان صحیح مسلم دی روایت نبی پاک اپنے صحابیاں دے نال جا رہے ہیں چل دیاں سفر دی اندر قضائے حاجت دی لوڑ پہ گئی اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے بیکھیں دور دور کوئی جگہ نظر نہ آئی سنیا جے ویرو تیان نال نبی پاک ایک درخت قریب چلے گئے آپ نے وہ دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لیا آپ فرمان دینے ان کا دی علیان بیزن اللہ اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا شروع کر دیں صحابہ کہن دینے اسی اکھی میں کیا اے درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک ایک اور درخت دے کول چلے گئے او دی ٹہنی تو پکڑیا آپ فرمان دینے تم بھی اللہ دے حکم نال میرے پیچھے چلنا شروع کر دیں صحابہ کہن دینے اسی ویکھ رہے ہیں جی میں اونٹ دے ناک اندر نکیل پائی ہوئے تے اونٹ اپنے مالک دے پیچھے چل کے جا رہا ہندین آپ فرمان دینے صحابہ کہن دینے اسی اکی میں کیا اے دونوں درختے میں نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں اے درخت پتا کی دا سے جا رہے ہیں کی دے پیچھے چلی دا جیدہ کلمہ پڑی دا جیدہ کلمہ پڑی دا او دی گالم منی دی جیدہ کلمہ پڑی دا او دے پیچھے چلی دا اسیون اپنے مولوی صاحب اپنے امام صاحب اپنے مفتی صاحب اپنی قوم برادری خاندان قبیلہ سارے آن دے پیچھے چال پہنے آن پر نبی پاک دے پیچھے چال دے
और बोलो यार हर किसे दे जी की करिए हुण बरादरी दा मसला मौलवी साहब की करिए मुंडा ही नहीं मनदा मुंडे दे सोहरे नहीं मनदे मामे नहीं मनदे सारियां दी गल मान लेने आ सारियां दे पिछे लग जाने आ लेकिन सरकार दे पिछे लगदे और बोलो नहीं लगदे आ सुनो ध्यान नाल जंगल दे दरख्त ने नबी पाक ने फरमाया मेरे पीछे तुरे आओ सहाबा कहंदे ने असी अखीं देखिया ये दोनों दरख्त नबी पाक दे पीछे चल के जा रहे हैं थोड़ी जी आवाज खोल दिया आप थोड़ा जा दूर गए ना ते अगली गल सुनिया आप फरमांदे ने इल्ताइमा अलैया बिइज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल ना आपस च जुड़ जाओ आपस च बोलो आपस च जुड़ जाओ सहाबा कहंदे ने असी वेखिया दरख्त उसे वेले जुड़ गए दरख्त उसे वेले जुड़ गए ते असी जुड़दे भरा भरा नाल टुटिया फिरदा है भैणा वास्ते दरवाजे बंद ने हमसाया हमसाए नाल नाराज है दुकानदार दुकानदार नाल हसद कर रहे हैं एक दूसरे नाल सादा रवैया है सरकार ने जोड़न दा हुक्म दिता है रिश्तेदारियां जोड़िया करो ताल्लुकात जोड़िया करो तोड़िया ना करो नमाज दी अंदर आपस अंदर मिल जाओ जुड़ जाओ तुसी साहबंदी अंदर जुड़ जाओगे अल्लाह तुहाडे दिलां नूं जोड़ देगा अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां पैदा कर देगा और वीरियो आज दुश्मन जुड़ चुके ने कुफार जुड़ चुके ने इस्लाम दे दुश्मन जुड़ गए ने मुस्लिम मुखालिफ जुड़ गए ने लेकिन मुसलमान टुटते जा रहे ने वजह क्या है असी पैगंबर नूं पहचानिया ही नहीं आप नूं जानिया ही नहीं ए जंगल दे दरख्त ने पैगंबर ने कहा जुड़ जाओ ते उसे वेले हुण बोल दे ने जुड़ गए ने कि नहीं उची बोलो नारा ला दे यार साड़ियां लड़ाइयां की हुंदियां ने भरा नाल विरासत दा रोला पै गया रोला किन्ना होए एक गिठ जमीन मकान वंडन लगे ने 4 इंच जमीन दा रोला है ते मरण जीवन मुका दिता है रोला किन्ने 4 मरलियां दा रोला है किन्ने मरलियां दा 4 मरलियां दा रोला है ते सक्के भरा नूं मार छड़िया 4 मरलियां दा रोला है सक्के भाई नूं मार छोड़े 4 बेटियां नूं 4 मरलियां दी वजह तो 5 कतल कर छोड़े ने और सोनिया इन्ना विरासतां दी वजह तो रिश्तेदारियां तोड़ रहे हैं भरावां नूं तोड़ रहे हैं कतल कर रहे हैं अल्लाह अकबर ये विरासतां इत्थे ही पईयां रह जानियां ने ये ज़मीनां इत्थे रह जानियां ने किसने बड़ी प्यारी गल कीती आंदे ने कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं गल पगों हाथी होवन पैन एक दूजे नूं फड़दे वेखे मैं एक आखे ऐ तरतीब मेरी ऑटोए टिब्बे तेरे ने दूजा आखे ए दर्दी मेरी ऑटोए टिब्बे तेरे ने धरती ने क्या फकीर होवो तुसी दोवें ही विच हनेरे जे नाम एदियां तुसी दोवें ही बंदे मेरे जे ओए ज़मीनां इत्थे रह जानियां जे ए विरासतां इत्थे रह जानियां जे ताल्लुकात जोड़िया करो आपस अंदर प्यार पैदा कीजिए भरावां नाल ताल्लुक
ताल्लुकात अच्छे बनाइए। सहाबा कहंदे ने असी वेखिया ए दरख्त आपस दे अंदर जुड़ गए ने, अल्लाह दे नबी कदाए हाजत तो फारग होए। आप फरमांदे ने अपनी अपनी जगह ते जाके रुक जाओ। सहाबा कहंदे ने असी अखीं वेखिया ए दोनों दरख्त टुर पैंदे ने, अपनी अपनी जगह ते जाके रुक जांदे ने। उची कह दियो जे तुसी थक गए हो ते मैं गल मुका दियां, जे नहीं थके फिर कहो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं गल जल्दी मुका देनी है। मेरे महबूब खतीब तशरीफ फरमान, तवज्जो कीजिए। नबी पाक दी अज़मत इतनी है, आप दा मुकाम इतना है। जंगलां दे दरख्त पहचान गए ने, ए ते जंगल दे दरख्त सही बुखारी च लिखे हैं। आओ तुहानू मस्जिद नबी च ले जावां। मेरे पैगंबर दी मस्जिद किड्डी कीमती मस्जिद, किड्डी प्यारी मस्जिद, जेड़ी मस्जिद तेरे पैगंबर दी की रीस है ताकत अंबर दी। जिथे एक नमाज दियां मिलन कई, उथे उमरान लंघान नू जी करदा। जिदा जिदा करदा उची कौं जिन्हें मस्जिद नबी च नमाज़ां पढ़नियां ने, फिर कह दियो और जिथे एक नमाज दियां मिलन कई, उते उमरान लंघान नू जी करदा। सरकार दी मस्जिद दी अंदर एक खजूर दा सुक्का तना नस्ब कीता गया है। नबी पाक इहदे नाल टेक ला लेंदे ने। आप सहाबियां नू खुतबा इरशाद फरमांदे ने। एक दिन एक बीबी वल्लों पैगाम आ गया या एक बंदे वल्लों पैगाम आ गया, दोनों रवायतां। आप ए बीबी आंदी है सरकार जी करदा मस्जिद दे अंदर मिंबर बनवा दियां ते तुसी मिंबर ते खड़े हो के जुमा पढ़ाया करो। आप फरमांदे ने बीबी ठीक है मिंबर बनवा दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मिंबर बन के मस्जिद नबी जा गया। दिन आ गया जुमेदान, अल्लाह दे पाक पैगंबर मिंबर ते खड़े हो गए। आप जुमा पढ़ान वास्ते खड़े हो गए। सहाबा कहंदे ने असी वेख रहे हैं अल्लाह दे नबी मिंबर ते चढ़ के खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। ओ सुक्का तना खजूर दा जिदे नाल नबी पाक टेक लांदे सी, ओने वेखिया अज नबी पाक ने मैनू छड़ दिता है ते आ मिंबर ते चले गए ने। सहाबा कहंदे ने असी वेख रहे हैं ए सुक्का तना चीखा मार के इंज रोया जिवें बच्चे रोंदे ने। ए बच्चियां तरह रोन लग पिया, ए चीखा मारन लग गया। नबी पाक मिंबर तो नीचे आए ते आपने जाके सीने नाल लाया। सहाबा कहंदे ने उस वेले ही चुप कर गया। आप फरमांदे ने जे मैं मिंबर तो नीचे आके नू सीने नाल ना लाउंदा इहने क़यामत तक रोंदे ही रहना सी। इन्ना प्यार सरकार नाल तने नू, इन्नी मुहब्बत सरकार नाल तने नू। आप फरमांदे ने एक गल दस। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है, तवज्जो करिया। आप फरमांदे ने एक गल दस, जे चाहना है ना ते तेनू इत्थे नस्ब कर देने आ ते क़यामत तक ली अल्लाह तेनू भाग लाग देंगे, हरा भरा हो जाएगा। क्यों जी कैसी गल है? क़यामत तक ली हरा भरा हो जाएगा। ते जे चाहना है तेनू इत्थे दफन कर देने आ ते अल्लाह तेनू जन्नत च मेरा साथ दे छड़ेगा। और कह दियो उच्ची कह दियो यार कैसी गल है। ये खजूर दा तना अल्लाह दी कसम साडे नालों सियाना, इनू पता जहान आरदी ए दुनिया आरसी एक न एक दिन खत्म हो जानी है। आंदा सरकार मैं चाहना मैनू दफन कर दियो, अल्लाह क़यामत नू जन्नत च तुहाडा साथ दे दे, उत्थे वेंदा रहां।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਸਜਿਦ ਗੂੰਜੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਈਓ ਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, और साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान। इसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। लो मैं उन गल मुकान वाले पासे आवा। मेरी सरकार दी असमत इतनी, मुकाम इतना, हर चीज पहचान गई है। थोड़ी जी आवाज वीरिया खोल दें, तवज्जो कीजिए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी जमीन ते रह के परेशान हो गए। आप दा चचा फौत हो गया। उस साल आप दी गमखार बीवी सईदा खदीजा फौत हो जांदियां ने। अल्लाह दे नबी बड़े परेशान ने। आप दी दिल जोई वास्ते अल्लाह ने आप नु मेराज करवानी है। अल्लाह पाक आसमाना दी सैर करवान लगे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। जनाब जबरील नु हुक्म हो जांदा है, मेरे महबूब नु लेके आसमाना ते आ जाओ। ते हजरत जबरील ना नाल बुराक लेके आए। की लेके आए? उच्ची बोलो, की लेके आए? बुराक। हजरत जबरील ने आके सरकार नु उठाया। सरकार मेराज ते जाना है, ऐ सवारी तुहाडे लिए आ गई। नबी पाक फरमांदे ने, मैं जदों बुराक ते बहन लगा ना ते बुराक बिदक गया। जिवें ए घोड़े अड़ी कर देन ना, इस तरह अड़ी कर गया, बिदक गया। आप फरमांदे ने, जबरील ने बुराक दे कान नाल मुंह लाया ते ओनू पता की आखिया? ओनू क्या, ओ बुराक, अज जेड़ी हस्ती ने तेरे उत्ते असवार होना है, उन्हां दा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमांदे ने, बुराक ने जदों मेरा नाम सुनिया ते पसीने पसीनी हो गया, पहचान गया आज जिस हस्ती ने मेरे ऊपर असवार होना है, उन्हां दा मुकाम कितना है, असमत कितनी है। सरकार फरमांदे ने उसे वेले पसीने पसीनी हो जाता है। ते मौला दे ने, अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया, ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा, आखी जाके मेरे महबूब नो तो साडे उल्फतां दा आके मुल पा जा। जज्बा वेखना ते अगले जुमले पढ़ने ने, नहीं ते मैं गल मुका देनी है। अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुक्म होया, ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा, आकी जाके मेरे महबूब नू तो साडी उल्फतां दा आके मुल पा जा। छेती जामी जिबरील ना देर लामी, छेती जामी जिबरील ना देर लामी, लैके मेरे महबूब नू इंजा जान। जिब्राईल ने वेख्या विच हुजरे, हजूर आराम फरमा रहे ने, अखां नींद विच दिल जागदा है, काल दिल दी दूर पहुंचा ने। पैरां वल खलो के जिबरील ने ते हवा परां दी मार जगा ने,
अदब नाल जिबरील ने अर्ज कीती, अदब नाल जिबरील ने अर्ज कीती, तुहानू बारी ताला बुला रहे ने। फिर कह दे अदब नाल जिबरील ने अर्ज कीती, तुहानू बारी ताला बुला रहे ने। मलक सारे ही तकदे ने रात राम, हूरां तालब ने आप दे दीदार दिया। मलक सारे ही तकदे ने रात राम, मलक बमाना फरिश्ते, मलक सारे ही तक दिन रात राम। मेरा जी करदा यही जुमले पढ़दा रवां, मलक सारे ही तक दिन रात राम, हूरां तालब ने आप दे दीदार दिया। विच दरबार खुदा दे हो रहियां, इंतजारियां आप सरकार दिया। मैं अर्ज कर रही हूं सरकार दा मुकाम इतने, फरिश्ते पहचान गए, पहाड़ पहचान गए, जानवर पहचान गए, दरख्त पहचान गए, बुराक पहचान गया। मेरे पैगंबर दी असमत इतनी ज़्यादा है, शुरू अंदर में किए रेत ज़र्रात भी पहचान गए, पानी दे कतरात भी पहचान गए। लो गल सुनो ते गल मुक गई। सरकार हिजरत करके जा रहे ने, सरकार हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीने वाल जा रहे ने। ते राह जांदे हन वेखिया एक खैमा आ गया। आप फरमांदे अबू बकर भुख लगी है, प्यास लगी है, आ खैमे च नजर मारो, पता करो कुछ है लब जा खान। मेरे सदीक ने जा कुंडी खड़काई, अंदरों एक अम्मा बाहर फरमांदे ने अम्मा सफर तो आ रहे हैं, मुसाफर ते भुख लगी है ते कुछ खान दे। माई इंज करके वेंदी है, परौने बड़े सोहने ने, घर वाल वेंदी है ते शै कोई नहीं। आंदी है सदके जावां, परौने बड़े कीमती ने, पर मेरे घर विच खान नूं शै ही कोई नहीं, घर विच शै कोई नहीं। ते ओ ना नुक्कर च एक बकरी बन्नी आ। हजरत सदीक आंदे ने सरकार अम्मा दे घर खान नूं ते शै कोई नहीं, पर एक गुट च बकरी बजी खड़ी है। आप फरमांदे ने अम्मा नूं कहो भी ओदा दुध ही चो के पिला दे। की पिला दे? तवज्जो करो, ओदा दुध ही चो के पिला दे। अम्मा ओ जिहड़ी बकरी बन्नी है ना, एदा दुध ही चो के पिला दे। आंदी कुर्बान जावां, ए ते बांझ बकरी है, दुध देंदी नहीं। जेड़ियां दुध देण वालियां बकरियां ने ना, चरन वास्ते गईयां ने, मेरा खामद चरान की है। इत्थे बह जाओ, शाम नूं आएगा, दुध चोवांगी ते जार जाके पिला छड्डांगी। आप फरमांदे ने नहीं, अम्मा नूं कहो असीं अज एदा ही पी के जाना। अम्मा नूं कहो एदा ही दुध पी के जाना है। आंदी मैं आनी हां दुध देंदी नहीं ते तुसीं आंदे हो एदा ही दुध पी के जाना है। हां अम्मा सानू तू चोन दी इजाजत ते दे। माई सोची पै गई, परौने बड़े सोहने ने, खूबसूरत ने, दना ने, ते पर खैड़े पै गए ने। आप फरमांदे ने अम्मा एक बारी चोन दी इजाजत ते दे। माई आंदी है जाओ जी, चोई जांदी जे ते चो लो। आ वेखिया जे मैं कुर्बान जावां। सरकार ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी दे थना नूं हाथ लाया। अल्लाह दी कसमें ए थन भी पहचान गए, एडा बाबरकत हाथ हो सकदा है ते मुहम्मद करीम दा हो सकदा है। नहीं थड़पे उच्ची कह दियो, ऐ मल्ला नहीं बोलिया फिर कह दियो। ते अगली गल मैं अजे तुहानू सुनानी, तवज्जो करे। अजे बकरी दे थना च दुध आ गया ते आप फरमांदे ने अम्मा लिया को बर्तन। आ सुनिया जे ध्यान नाल, आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अम्मा लिया कोई बर्तन। माई ने समझया खिचिया धरोया को धार निकल आएगी। माई को छोटा जा गिलास ले आई, छोटा जा बर्तन ले आई। नबी पाक ने दूध
ते बर्तन भर गया। आप फरमांदे ने अम्मा होर बर्तन ले आ। माई होर बर्तन ले आई, वो भी दुध नाल भर गया। आप फरमांदे ने अम्मा होर बर्तन ले आ। माई होर बर्तन ले आई, वो भी दुध नाल भर गया। घर दे सारे बर्तन दुध नाल भर जांदे ने। आ सुनिया जे वीरो ध्यान नाल, आ फरमांदे ने मेरा सिद्दीक पहला इस अम्मा नू दुध पिलाओ, पहला इस माई नू दुध पिलाओ। अम्मा ने दुध पीता, फिर राह दसन वाला बंदा ओनू दुध पिलाओ, ओने दुध पीता, फिर मेरे सिद्दीक ने पीता, ते सब तो अखीर ते जग्गां दे पीर ने पीता, सब तो एंड ते बदरे मुनीर ने दुध पीता। मैं कुर्बान जावां, सरकार चले गए, मेरा पीर तुर गया, मेरा रहबर तुर गया। केड़े वेले याद आ गए यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ए साडा पीर है ते घर च रौनकां लग गईयां। अज ना कोई पीर हुंदा, ना बकरी रहिंदी, ना माई रहिंदी, कुल्ली भी वेली ते किला भी वेला हो जांदा। आ साडा पीर न बकरी दे थना नू हाथ ला गया ते आप चले गए ने, आप तुर गए ने। शामां पै जांदियां ने, अबू माबद आ जांदा है ते आपने जदों दरवाजे च आए न, अपने मकान आए ते इनू खुशबूआं आनियां शुरू हो गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं कुर्बान जावां, अपने दरवाजे च कदम रखे उथे ही रुक गया, उथे ही ठहर गया ते उथे खलो के तड़प जांदा है। आंदा की है हुंदा ए मलूम मर्द कामिल कोई आया है, रौनक ते बरकत साडा ए वेड़ा सवाया है। बीवी ने दिन दा सारा हाल सुनाया है, जांदी सवारी लंघ गई बदरे मुनीर दी, जोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी। उची कह दो आंदा इंज लगदा को हस्ती फेरा मार गई है, इंज लगदा को रहबर लंघ गया है, इंज लगदा को रहनुमा लंघ गया है। तवज्जो करे आजे हुन मैं तुहाडी सुभान अल्लाह चेक करनी है ते फिर मैं जुमले पढ़ने ने। अल्लाह दी कसमें एडे कीमती जुमले ने, तुसी सुनोगे ना ईमान ताज़ा हो जाएगा ते सीने ठंड पै जाएगी। आंदा अल्लाह वालिए मैनू दसे ना, साडे घर च रौनकां लग गईयां ने, बरकतां पै गईयां ने, मैनू दसे ना कौन आया सी। एदी बीवी कहंदी है एक बड़े सोने चेहरे वाला, बड़े सोने मुखड़े वाला, बड़ी नरम चाल वाला, बड़ी प्यारी बात वाला एक रहबर लंघे है, एक रहनुमा लंघे है। अल्लाह अकबर अल्लाह आंदा मैनू दसे ना आप दा रंग कैसा है, आप दा कद काठ कैसा है। अल्लाह अकबर अल्लाह, तेरी बीवी बोली है ते दस दी की है, ओए कहंदी है बीवी ओदी सिफत नराली वे, रंग सी गोरा मोडे कमली सी काली वे, कादसी में आना चाल नरम ते आली वे, सोना जवान हाथ नहीं। सुनिया ना आंदा मैनू दसी दसी आप दियां खूबियां की ने, आप दियां सिफतां की ने। तवज्जो करिया जे नबी पाक को घंटा ठहरे होंगे, 2 घंटे ठहरे होंगे, 3 ला लो। हुण तुसी तारीख दियां सीरत दियां किताबां नूं एक जगह ते जमा करो ना ते इस बीबी दियां गल्लां सुनो,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 3 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਨ ਆਇਆ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਨੇ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਈ ਤੜਪ ਗਈ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਨੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਲਾਲ ਵੇ। ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਲਾਲ ਵੇ। ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਵਾਲ ਵੇ, ਸੋਨਾ ਜਵਾਨ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੜਪ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਆਂਦੀ ਏ ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਬੋਲ ਮਿਠੜੇ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਰਮ ਤਬੀਅਤ ਬੋਲ ਮਿਠੜੇ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਜ ਪਿਆ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਸੀ ਰੋਲਦਾ। ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਲ ਘੁੰਡੀ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੂਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੜਪ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਪੜੀਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇੰਜੀਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੜਪ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਗਫਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਥੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਦੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਵਸਿੰਦੀ ਡਿਠੀ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਨਸ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲमान हो गया। काफी दिनों तो जुमे तो तकरीबन गला खराब है, तबीयत सही नहीं हो रही। दुआ करो मेरे समेत जितने उलमा बीमार ने, अल्लाह सेहत वाली जिंदगियां ता फरमाए, तबीयत ठीक होंदी होर मजीद खोल के गल हो जाती। बाहर कैफ जो मैं बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए, मेरी हाजरी अहबाब दी तशरीफ आवरी अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात सामने पहचाने मुस्तफ़ा दे मौजूद हज़रत मौलाना उस्मान फैसल साहब इलाहाबादी बड़े प्यारे ही अंदाज नाल अल्लाह दे पैगंबर दी पहचान तुहानूं करा रहे सी। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अज़मत नूं दुनिया जहान दी हर एक चीज़ ही पहचान गई। और दुआ करो सही मैना दे अंदर सानू भी अल्लाह दे नबी दी पहचान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ते दोस्त अहबाब वास्ते हुण साडे आखिरी खतीब रह गए, इंशाअल्लाह उन्हां दा बयान होवेगा ते उस तो बाद दोस्त अहबाब